सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। सो अज दा सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला सब तो पहला दसो सारे ठीक हो तुसीं? अज इंडिया बंद की आवाज़ आई सी कि इंडिया बंद रहना है, पर फिर भी तुसीं इत्थे पहुँचे हो तो इत्थों पता लगता है कि जिहड़े मालकां नाल प्रेम करन वाले है उन्हां ते बंद बुंद का कोई असर नहीं पैंदा, वो पहुँच ही जाते मालक के चरनां 'च। और आओ हुण जे मालिक की रहमत नाल मौका मिलिया है तो हुण पूरी तरह अपनी सुरती अपना ध्यान किधर जोड़ना है। हमेशा दसीदा है ना कि जे जीवन 'च खुशियां का प्रकाश चाहते हो, जे जीवन 'च खुशियां की ठंडी हवा चाहते हो तो फिर अपने तार नूं उस मालिक दे नाल जोड़ दो, क्योंकि जदों तारां जुड़दियां हैं तो फिर ही करंट आता है, फिर ही जीवन 'च खुशियां आंदियां है, फिर ही ठंडियां हवावां वगदियां है। इसलिए तो कहा है कि मिले तार नाल तार ते नाच हुंदा, वो नाच कादा जो बेताल नचे। कि जदों ताल मिलती है, तार मिलती है तो फिर ही जीवन खुशियां का नाच हुंदा है। जे अंदरों तार ही नहीं जुड़ी, जे उहदी ताल नाल साडी ताल ना मिली तो फिर असी दुनिया की खातर जिन्ने मर्जी नच्ची जाइए वो गल नहीं बननी, क्योंकि एक दुनिया की खातर नचदा है तो एक बुल्ले शाह वांगों अपने मुरशद की खातर नचदा है। हुण जो दुनिया के नच्चण वाले हज़ारां ही है, तो जे तुहानूं पुछीए असी कि जिहड़े दुनिया की खातर नचदे उन्हां दा कोई नाम, तो बंदे ने कहना चंद नाम, मशहूर नाम। एक माइकल जैक्सन होया सी दुनिया की खातर नचिया, पैसे की खातर नचिया, पर उन्होंने दुनिया सिर्फ इन्ना जानती है कि बई बहुत बड़ा एक गायक भी सी, नर्तक भी सी। पर हुण जरा दूजे पासे बुल्ले शाह नूं देखिए जो अपने मुरशद की खातर नचिया सी। जदों बुल्ले शाह का नाम आंदा है तो इंसान के हिरदे दे विच एक झुंझुनाहट हुंदी है, इंसान का सिर जिहड़ा है शरधा नाल झुक जाता है, क्योंकि साईं बुल्ले शाह जदों उन्हां दे कलाम की गल आंदी है तो तुसीं आप ही देख लो कि इंसान दे अंदर वो किहड़ियां तरंगां उठदियां है, क्योंकि बुल्ले शाह जुड़े सी अपने मुरशद नाल, अपने उस खुदा सच्चे परमात्मा प्रभु दे नाल। और जिहड़ी चीज़ उहदे नाल जुड़ के हुंदी है फिर उहदा रंग भी, उहदा आनंद भी, उहदा मज़ा भी दुनिया तो वखरा ही हुंदा है। इसलिए जो भी जीवन च करो, जदों अपने मुरशद की खातर, सतगुर की खातर, अपने प्रभु की खातर विश्वास ना करते हैं तो फिर इंसान के जिंदगी नूं भी, इंसान के जीवन नूं भी वो दिशा मिल जाती है जिहड़ी सानूं सीधी उस मालिक तक लै जाती है। इसलिए हुण अपनी सुरती नूं भी मालिक दे नाल जोड़ दईए ताकि अज दे सत्संग का जो आनंद लेना है वो भी असीं पूरी तरह प्राप्त करिए और मालिक दीयां रहमतां दे नाल झोलियां भर के जाइए। सो एक सवाल आया है राजू मुकेरिया, क्योंकि हमेशा राजू मुकेरिया सवाल भेज दिंदा है, तो अज उन्हें सवाल पूछया है कि मालको पिछे दशहरा सी, तो दशहरे दे विच एक बंदे नाल मेरी बहस हो गई गुरु नूं लैके। तो उन्हें कहा कि श्री राम दे कोई गुरु नहीं सी, क्योंकि वो तो आप भगवान सी। तो कहता मैं उसनूं कहा कि चाहे राम होए या श्री कृष्ण होए, उन्होंने भी गुरु सी, पर वो मनण नूं तैयार नहीं सी। सो उन्हें बेनती की है कि मालको कि तुसीं इहदे बारे जरूर दसो कि श्री राम दे गुरु सीगे तां कौन सी। सो बेनती बड़ी प्यारी की है राजू मुकेरिया। सो अज उहदी बेनती आई है तो दिन भी गुरुवार है, सो गुरु की गल कर लवांगे ताकि पता लगे कि बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार आए है, तो उन्होंने जीवन च भी की सी मुरशद, सतगुर, गुरु जिन्हें वो दिशा दिखाई कि उस मंजिल को प्राप्त किया। सो आओ अज इस सवाल का जवाब भी सत्संग च लेना है, और जिदा दसिया है कि तुसी भी आए हो तो तुहाडी भी जीवन में एक वो दिशा देनी है ताकि तुहाडे जीवन च भी खुशियां, आनंद, शांति, सुकून आ जाए और तुहाडियां सारियां चिंतावां, सारियां टेंशनां, सारियां परेशानियां
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਗਏ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੂਪੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਹੱਸੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੜਫ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं, मगर जब खुद पर मुसीबत आती है दोस्तों तो उस मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। ये वो मालिक दा घर है। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਹਜ਼ਾरों ਅਕਲਮੰਦ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਕਲਮੰਦ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਕਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। इसलिए लाइन में एक बार समझ लेना कि जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं। जब खुद पर मुसीबत आती है दोस्तों तो मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। पर जदों इंसान ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰ ਭਰ ਝੋਲੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਵੰਡੇ, ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਤੋਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਇਸ ਲਈ
ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ। ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 200 ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਯਾਨੀ 200 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਚਿਨ ਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰਮਾਕਾਂਤ ਅਚਰੇਕਰ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ, ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ।
ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕੋਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੈਲਨ ਕੇਲਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਨ ਸੁਲੇਮਨ। ਜਰਾ ਐਨ ਸੁਲੇਮਨ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਟੀਚਰ ਦਾ? ਐਨ ਸੁਲੇਮਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਆਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਪਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਐਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ, ਪਾਪਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲ, ਮਾਂ, ਪਾਪਾ, ਡੈਡੀ। ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈਲਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਵੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਿਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਐਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਹੈਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਐਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਕੋ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਦ, ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਦ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਏ, ਪਿਆਰਾ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ
ਪੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਐਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਛੜੀ ਨਾਲ, ਛੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਛੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਟੋਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਲੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਝਿੜਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਡਾਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਝਿੜਕ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਂਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖੋਟ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਚ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਬੜੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਬੜੇ, ਤਿੰਨਹੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। कहते राम कृष्ण भी ठीक है बड़े अवतार सी, उन्होंने अवतार किया जाता है कि श्री राम नू 7वें अवतार किया जाता है और श्री कृष्ण नू 8वें पूर्ण अवतार किया जाता है, पर कहते एडे वड्डे अवतार सी, उन्होंने भी गुरु सी। हुण जरा समझना इत्थे कबीर साहब का यह श्लोक पहला समझ लीए, फिर श्री राम और श्री कृष्ण के गुरु बारे भी चर्चा करांगे कि कबीर साहब दसदे राम कृष्ण है सो बड़े तिन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। कबीर साहब दसदे कि तिन्ना लोकां च जिन्ने भी नायक होए है ना, सबना दा कोई ना कोई गुरु सीगा, वो गुरु अगे अधीन सी। अधीनगी दा मतलब समझदे हो ना कि गुरु दे कोलों ज्ञान लैंदे सी, गुरु दे चरनां च बहिंदे सी। जिद्दां बंदा कहंदा जी मैं तां तुहाडे अधीन हो गया, तुहाडी शरण विच आ गया, अपना बना लो मैनू। श्री राम ने भी गुरु के चरणों 'ਚ सिर रखिया, इसलिए कबीर साहब कहते तीन लोक के नायका, कि तिन्ना लोकां 'ਚ जिन्ने भी नायक होंगे, क्योंकि नायक किहनूं कहा जाता है, पहला नायक के बारे समझ लीजिए कि नायक किहनूं कहा जाता है। नायक उहनूं कहा जाता है जिहड़ा अच्छाई नाल भरिया होवे, जिहड़ा सब दे दुखां नूं दूर करन दी कोशिश करता है। अज असीं कहंदे हां कि लै बई वो फलाना नायक जिहने किसी तकलीफ नूं, दुख नूं, परेशानी नूं दूर करने की कोशिश की तो दुनिया की नज़रों 'ਚ ਉਹ नायक हो जाता है। जिहड़ा अच्छाई नाल भरिया होया जीवन जिंदा है वही नायक है। नहीं तो खलनायक किहनूं कहा जाता है? खलनायक हुंदा जो बुरा करता है, जो किसी नाल बुराई करता है, जो किसी के घर नूं बर्बाद करता है, जो किसी नूं तकलीफ दिंदा है, दुख दिंदा है, उहनूं असीं कहंदे खलनायक। तो नायक किहनूं कहा जाता है? जो किसी के जीवन 'ਚ खुशियां भर देवे, जो दूजियां दी रक्षा करता है, दूजियां दी हिफाजत करता है। हुण तुसीं अपने अंदर गौर करना है कि असीं नायक वाली जिंदगी जी रहे हैं या खलनायक वाली जिंदगी जी रहे हैं, असीं अच्छाई वाली जिंदगी जी रहे हैं या बुराई वाली जिंदगी जी रहे हैं, असीं नेकी दे मार्ग ते जा रहे हैं या असीं बदी दे मार्ग ते जा रहे हैं। क्योंकि जे बदी दे मार्ग ते जा रहे हैं तो बदी दे मार्ग ते जाना, बुराई दे मार्ग ते जाना खलनायक दा काम है, तो नायक दा काम है अच्छाई दे मार्ग ते जाना। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖਲਨਾਇਕ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਔਰ ਖਲਨਾਇਕ?
ਵਿਲਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਲੋਕ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਅਧੀਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਬੜੇ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਦੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਕਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪਾਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ, ਬਲਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਬਿਠੁਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠੁਲ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਠੁਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਪ ਵੀ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਗੜਵੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਿਠਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੜਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਹੇ ਬਿਠਲ ਭਗਵਾਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੜਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੜਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਗ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸਲੇ ਉਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਭੂਆ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਕਹੋ, ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਮੰਮੀ ਭੂਤ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਭੂਤ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਬਾਪ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਬਲੀਵ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਿਠੂਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠੁਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਵੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਠੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਯਾਨ ਭੇਜੇ, ਕੈਮਰੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਿਠੁਲ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠੁਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਕਈ ਵੇਲਾ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬਿਠੁਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਬਿਠੁਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਠੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਠੁਲ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਊਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ, ਦੇਖੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮਖੋਰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੇ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਊਂ, ਆਣ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਖਾਂਦੇ ਕੱਚਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਦੁਮ ਦਵਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮਦੇਵ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਬਚਿਆ। ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਲਿਆਓ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਠੁਲ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬੱਕਰੀ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਮਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਹੀ। ਘੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਦਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ।
ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਆਵੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਕਿ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਬੀਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਪਾਲਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਖਮ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਫਕੀਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਘੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਖਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕੁਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਔਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੀ ਲਾ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਕਿ ਲੈ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। क्योंकि किया भी जाता है हर आन में, हर बात में, हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान। कि जे सच्चा आशिक है, क्योंकि सच्चा आशिक वो हुंदा जिहड़ा अपने दिलवर नूं हर एक रंग 'च पहचान लवे। फिर नामदेव नूं मन्नना पिया कि महाराज सच्ची गल है। इसलिए बिठुल ने कहा इस रूप 'च मैं तेरे सामने आंदा हाँ तां तूं मैनूं पहचान लैंदा है, क्योंकि ये रूप तूं बचपन तो देख रहा हाँ, पर जदों तैनूं गुरु मिलेगा तो फिर तेनू अख मिलेगी कि तू मैनू हर रूप च पहचान पाएगा। इसलिए जा जाके गुरु बना। तो उस वेले नामदेव ने कहा कि महाराज फिर तुसी दसो मैं गुरु किनू बनावां, मेरा गुरु कौन है, किनू मैं गुरु बनावां? तो फिर बिठुल ने दसिया कि जे गुरु बनाना है तो इथों उस नगर का एक नाम लिया बिठुल ने, उस नगर चला जा, उत्थे बिशोबा खेचर नाम के एक संत रहिंदे है, उन्होंने जाके अपना गुरु बना। इसलिए नामदेव के गुरु का नाम की सी? बिशोबा खेचर। उन्होंने जाके गुरु बना। पिंड का नाम दस दिता बिठुल ने, गुरु का नाम दस दिता, नामदेव जी तुर पे उस नगर च जाके
ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਵਾ ਖੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਖੇਚਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਖੇਚਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਨਾਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਹੱਸੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠੁਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੋਵਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਠੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਠੁਲ ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾ ਯਾਨੀ ਭੂਮੀ, ਗਾ ਯਾਨੀ ਗगन। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਾ ਯਾਨੀ ਵਾਯੂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਨੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਨੀਰ, यानी धरती भूमि, गगन आकाश, वायु हवा, अग्नि अग और नीर यानी जल। ये पंजा तत्तां तो इंसान बनिया है और यही तो भगवान दे गुण है। इसलिए तुसी सारे पंजा तत्तां तो बने हुए हो, इसलिए भगवान तो तुहाडे अंदर भी वसदा है। पर इहदा एक होर अर्थ भी है भगवान दा, वो भी इत्थे याद दिला दईए तुहानूं
ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆਵਾਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆਵਾਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਇਆਵਾਨ ਕਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਨ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਨਵਾਨ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਇਆਵਾਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਬਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣਵਾਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਗਾ। ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵ, ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ। ਔਰ ਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਭਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਧਾਰਥ। ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ? ਸਿਧਾਰਥ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬੁੱਧ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿਧਾਰਥ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਫਸਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਕੀਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਗਤੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਟਨ ਦਬਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਲ ਖਤਮ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹੈ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾलिक ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਬਸ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ।